ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आज पुणी मोर जो रिसर्च रुद्राक्ष पर मुझे कारण ज्योतिर्विद में बहुत टॉपिक ज्योतिष कवर कर सारे ऑलमोस्ट आ रुद्राक्ष भी आप शुणापी बहुत इंटरेस्टेड होती किसी जो रेयर रुद्राक्ष अच्छी विषय टी आज कहीदे एमती 15 ରୁ 20 मुखी पर्यंत कारण 1 ରୁ 14 नॉर्मली रेकमेंड हो 15 टू टे भाभी चिंतिक रेकमेंड करा प्राय मुझे देखुची होनी ओडिशा स्थित तो ना प्राय मुझे कै आगे देखनी 15, 16, 17 रेकमेंड कर कौन से गुड़ा कौ क्षेत्र रेकमेंड करहब केमती आप देखिए जान रखि था। पंदर मुखी रुद्राक्षटा है पशुपतिनाथ। हाँ 15 ରୁ 20 मुखी रुद्राक्ष जो देवादेवी सहित आसोसीएटेड से कहीं मुझे पाइली ना शिवपुराण में 14 मुखी जाके लिखाई तापर जहाँ गोटे प्रचलित अच्छी नॉर्मल यूज हो पशुपतिनाथ रुद्राक्षटा बोली मोटे लोकाल बही पशुपतिनाथ पढ़ुली संस्कृत जो नुहे जड़े लिखिं मो भाया कि लोक जड़े लिखिदे जहाँ भी हो कहीं एटा जो देवादेवी सहित आसोसीएटेड होटा मु मना करूनी सेटा केते दूर ग्रह लेवल को जापर देखा देवादेवी आप आसोसीएट करूँ किसी असुविधा नहीं देवादेवी की आसोसीएट को नहीं कि ग्रह हो तो पशुपतिनाथ द्वारा रूल है 15 मुखी। पशुपतिनाथ किए जंगल राजा तेणु 15 मुखी पकेब किए जे राजा लोक आपण सारे नाथ पशुपति लीडर जी लीडर हो से पकई पार आपन कहे पॉलिटिकल लोक लीडर हो पकई पारे से गोटे कंपनी ओनर 50टा लोक से लीडर पकई पारे जड़े समाज सेवी से पकई पारे। हाँ तांकर एनजीओ संस्था अच्छी ये अच्छी तो लीडरशिप कम जो मान रोचे मो भाया ज्योतिष होते ना किसी दरकार ना सकाल उठिले आप पूजा साधना कर बही पढ़ु से ये रुद्राक्ष किसी दरकार ना इट इम्प्रूव द लीडरशिप क्वालिटी जेहेतु पशुपतिनाथ कहुच्छी तेणु पशुपतिनाथ हेले सी जड़े राजा पॉलिटिशियन लोक भी पकई पारे जो मैंने मैनेज कर पकई पारे एटा को दयाकोरी से मत लगुच मैनेजमेंट जिनटा जो पशुपतिनाथ कहटा बुद्धपाई भी कहुच्छे कि मंगल भी कहीं हेनी मंगल भी हनुमान थे जी कि रूल करुले तेणु आप से पर्सपेक्टिव नुहतुनि ये ग्रह एनालिसिस किसी न करी जो लोक मैंने आपणकर लीडरशिप फिल्ड में अच्छा से पकई पारे 15 मुखी रुद्राक्ष। एवं जा 16 मुखी 16 मुखी आसोसीएटेड विथ महामृत्युंजय फॉर्म ऑफ शिव बहुत इंटरेस्टिंग जिनसटे मुझे कहूँ आप महामृत्युंजय मंत्र शुणी थे प्रथम जिनस है महामृत्युंजय नुह त्रयंबक मंत्र कहुए मु कहूनी आमर ओम स्वामी यूट्यूब बाहरी कहते सत भी एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्र बहीटा यदि आप पढ़े आप जापर महामृत्युंजय केत हम त्रयंबक केत हम छाड़ू मंत्र कामटा कौन आज्ञा आपण शिव को कहते त्रयंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वार कुर्मी बंधना मृत्यु मोक्ष मामृता क्षमा करेंगे मुझे मंत्रटा पढ़ीदेली ये उच्चारण कली ना पढ़िया उच्चारण भर डिफरेन्स है आपणकर से म्यूजिकटा डायरेक्शन ना मंत्र जो छंद थाए मीटर सेटा फॉलो करागला ना ओम गणेश नम से कौट गणेशटा को अधिक मात्रा दिज्व ना नमः को अधिक मात्रा दिज्व छंद एनीवे तो से जो मंत्र रहा तार कामटा कौन आज्ञा जानते आप मंत्रटा बुझु उर्वार कुर्मी बंधनात् मृत्यु मुक्ष्य मामृता काकुरीटा जमी गचर पड़ जाऊँगी से भाया मत मृत्यु मुखर बचातु काकुटा तो गच छिड़ी पड़ा तले ना से भाया आपण भी गोटे सडन डेथ को डिमांड कर तो एगुड़ा है गोटे मुक्ति मंत्र गोटे लोक कि गोटे डेथ बेड्रे पड़ी से ठाकुर डाकुचे मृत्यु मुक्ष्य मामृता स्मूथली मुझे चली जाए बहुत जगह यूज करा जाए रोग को इवेड करने किसी एस्ट्रोलोजर मत रागी जापार मत मो मृत्युंजय मंत्रटा को टिके तार रियलिटीटा को आणुचे जे रोग हेनी। हाँ किसी मात्रा ट्रू
ଆପଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ପର୍ପୋଜ ହେଲା ସେଇଆ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଜୟ କରିବେ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି। 2-3ଟା ଜନ୍ମ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ 6ଟା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯାଏ, ତାପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ସୋ କଲ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ଯେଉଁଟା ତ୍ରୟମ୍ବକ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାର କାମ ସେୟା। ତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଶିବ କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆକ୍ସିଲରେଟ୍ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ରିକଭର ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି 16ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ପକାଏ ହୁଏତ ରିକଭର ହେଇଯାଏ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିକି କହିଲେ ନାଇଁ ଆର ମାରକ ଦଶା ଚାଲିଛି, ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଯଦି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଯିବ। ତ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଡେଥ୍। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଗରେ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଥିବ ନ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରୋଗ ରିକଭର କରିବାର ଅଛି ଆଉ 10 ଦିନ ଲାଗିବାର ଅଛି ତ କହେ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଫଳିବ, ବଟ୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ମହାଦେବଙ୍କ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ 8 ଦିନ କି 9 ଦିନ ହେଇଯାଇପାରେ ଟିକେ। ଏଇ ହେଲା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର କାମ। ତେଣୁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ କି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ କମ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେନି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆସିକି 60 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ, ସେଇ ସ୍ମୁଥଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ସେଲରେଟ୍ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। କାରଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଶିବର କାମ ହେଲା ଏ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଲିବରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିକି ନେବା। ପଶୁପତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଥିଲେ। ହଉ, 16ମୁଖୀ ଆପଣ ସେଇ ଲୋକକୁ ଦେବେ ଯିଏ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବ, ଟିକେ ଡିଜିଜ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ରହିବ, ଯିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ରିକଭରି ହେବାକୁ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଗ୍ରହରତ୍ନ ଦେଖେଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆପଣ ଦେବେ। ତ 16ମୁଖୀ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଟିକେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ବହୁତ କମ୍, ଏତେ ଭୁସ୍କି କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବେ ଆମେ 17ମୁଖୀ କି। ତ 17ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଲି, 17ମୁଖୀଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, 20ମୁଖୀଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ମୁଁ କହେ ଯେମିତି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି କୁହେ ନା, ସେଇଥିଲାଗି ମୋର କହିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ କମି ଯାଉଛି। ହୁଏ ସମୟ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କହିବା। ଏବେ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପରେ ଆସିଲେ ଆପଣ 17ମୁଖୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପକେଇବେ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏଟା ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, 17ମୁଖୀ। ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପକେଇବେ। ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଇଟା ପକେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିଏସନ୍ ସେମାନେ ଦେବେ। ବଟ୍ ବେସିକାଲି ଏଠି ଫିଜିକାଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 17ମୁଖୀ। ଯାହା ବୁଝି ଭଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କାମ ଅଛି ଫିଲ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି। ମନେକର ଖାଲି କୋଠା ଗଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ଯେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କନସଲଟାଣ୍ଟ, ଅଧିକ ଟିକେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଆପଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆସେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବାନି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 20 କିମ୍ବା 4ମୁଖୀ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଭଲ ଫଳ ଦେବ। 18ମୁଖୀ ଭୂଦେବୀ, ଭଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା। ମୁଁ ଆପରେ କହି ରଖିଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଆଗରୁ। ତ ଏଠି ଯଦି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଇଥିବେ ମଙ୍ଗଳ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବେଟର୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଟା ଅଧିକ ଅଛି। ଶିବ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଶକ୍ତିଟା ଅଧିକ ଅଛି ଏଇ 18ମୁଖୀରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥିବେ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଆପଣ 11ମୁଖୀ ଦେବେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଟା ବି ଦେଇପାରିବେନି, କାରଣ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାର। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 19ମୁଖୀଟା ବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତ ବୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ 10ମୁଖୀ ଦେବା ନା 19ମୁଖୀ ଦେବା?
तो से जगार 10 मुखी पकेबे 10 वर्ष खंडे तापर अपग्रेड करदे 19 की इनिशियली कौन सी हेवी पावर रुद्राक्ष आप दिंतु शिव तेना 18 मुखी मैं आगुरी कही रखी जेटा गला आपंकर मंगल 19टा है विष्णुंकर विष्णु हेल्ले आम आसोसीएट कले ग्रह है बुध भूदेवी जमी मंगल कहते कारण मंगल भूमिपुत्र यहाँ होगा बुधंप कि आप टिके ग्रह आड़ को न जाइकी देवी की कहे मानक देवी भूदेवी से सब जिन सही जाती तो गोटे सोशल वर्कर भूदेवी पकई पार 18 मुखी रुद्राक्ष गोटे लोक जी मेडिसिन फिल्ड रे अच्छे डॉक्टरटे छोट बड़ ये सब किसी ना जी भी आसो से देख समस्त श्रद्धा और कैंपासन सहित कंपैसन प्रेम बोली धरी नियंतु ये समस्त प्रेम और श्रद्धा सहित जे कि उपचार कर सी गोटे पकू आमर 18 मुखी भूदेवी जमी भूदेवी आम समस्त धारण कर पर्सन विथ वाइड हार्ट से भाया रुद्राक्ष से पकई पारती अलरेडी अच्छी से शक्तिटा को अधिक मैग्निफाई करने कि से फिल्ड जो मैंने अच्छा ना से मैंने भी पकई पारे सी आम सोशल वर्कर कि लोक प्रति कौन से श्रद्धा ना जगह भूदेवी आपण भितर से श्रद्धा सब धारण कला भाया जिन आनीपर ये चंद्र सहित रिलेट करेंगे जे गोटे इमोशन ना ये आम लव ठार उपरको जाए कंपैसन बोली कहूँ जोटा प्रेम समस्त को सी भल पाँच भर से आमर जमी इस्कन थे शिला प्रभुपाद आम सद्गुरु जोगी वासुदेव तो ये जिन प्रमोट करती तो से हार्ट वाइड भूदेवी भाया करने आप पकई पारती तो कहली से सोशल वर्कर एनजीओ वर्कर ये सब जिन पकेबे कि आमर से आर्मी फार्मी है ये सब जिन आभोड करेंगे कारण से मंगल से पकेबे ना शिव विष्णुंकर होगा 19 मुखी सामान जिन गोटे मैनेजमेंट लेवल लोक लीडरशिप जिन को हैंडल करुवा लोक लीडरशिप नुहे जो जिन लोक मैनेज कर मैनेजर तो मु बर्तमान गोटे कंपनी ये कंट्री मैनेजर अच्छी कंट्री हेड जोटा कहुए तापर एशिया पैसिफिक हेड गोटे जोन हेड बहुत बड़े बड़े पोजिशन जो मैनेजमेंट करुँच एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पोजिशन से 19 मुखी बहुत हेल्प कर केमी परफेक्ट सब मिसई मैनेज करने फाइनाली 20 मुखी पुणी आसिले ब्रह्मा तो ब्रह्मा आप 20 मुखी जो धारण करेंगे ये पुणी से सामान जिनस किए गोटे हाईली इंटेलेक्चुअल लोक कि कंसल्टाट प्रोफेसर हूँ कंसल्टाट हूँ जो मैंने केवल नॉलेज सहित डील करते साइंटिस्ट हूँ ऑफकोर्स साइंटिस्ट आप साइंटिस्ट को बरम 20 मुखी देवे 17 मुखी गोटे इंजीनियर को देवे कारण साइंटिस्ट इज क्रिएशन एंड 17 मुखी इज विश्वकर्मा इज डिजाइन तो सेठी ये जिन वेरिएशन आसो तो बुझीगला आउ के 20 ऊपर को जावा आज 15 ରୁ 20 था गोटे है पशुपतिनाथ नाथ हिसाब से आप लीडर कि किंग कि नहीं नेता कि गोटे लीडर मान दे पारती से एनजीओ लीडर हूँ कि गोटे कुजी नेता कह गले गोटे आदिवासी जड़े गोटे गाँव गोटे मुखिया है तो लीडरशिप रोल जो मैंने रही भी से भी यहाँ ये करें जो मान गोटे जगह अधिपतित्व अधिक अच्छी आम एरिया लोक समस्त मानती मान्यता से भी गोटे यहाँ धारण करें पशुपतिनाथ 16 मृत्युंजय रोग जहाँ अधिक होची कि गोटे लोकटे सिचुएसन न आसू बट डेथ लाइक कंडीशन को आसीगले सेठी से महामृत्युंजय पकई पारे जोटा कि कम रेकमेंड करेंगे महामृत्युंजयटा जेहेतु टी टाइम टाक एक्सेलरेट कर दिए कि छोटे जिन हठात हो चांस अच्छी तेणु को टे देखिकी जातक देखिकी रेकमेंड करेंगे तापर आसला आपणकर 17 मुखी विश्वकर्मा रुद्राक्ष फॉर इंजीनियर्स 18 मुखी
ଭୂଦେବୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବି ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ୱାଇଡଲି କମ୍ପାସନ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗୁରୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଭୂଦେବୀ ତ ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କାହାପରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପକେଇବେ ଗୋଟେ 18 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। 19 ମୁଖୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରଫେସର, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ପକେଇ ପାରିବେ 20 ମୁଖୀ। ଯଦିଓ ମୋର 4 ମୁଖୀ ପକେଇଲେ ବି ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ପାଖରେ ଧାରଣ କରିବା ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପକେଇ ପାରିବେ। 15ରୁ 20 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନେପାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ। କେତେଟା ନିୟମ ବି କହି ରଖୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କଠାରୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ତ ଥିଓରିଟିକାଲ ହେଲାନି, ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଯୁଗ ବା 12 ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଥାଏ ନଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ପାଇବେନି। ମୁଁ କହୁଛି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଆଉ ପଇସା ଦରକାର। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭେରାଇଟି ପିନ୍ଧିବେ 15ରୁ 20 ଯାକେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଭି ପଇସା ଅଛି ବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5-7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଗ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତାପରେ ପିନ୍ଧିବେ ନେପାଳ। କୌଣସି ଲୋକ ଯିଏକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ବିଲକୁଲ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବା ଭୁସ୍ କିନା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ 15 ମୁଖୀ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେବେନି। 15ରୁ 16ରୁ 17ରୁ କାହାକୁ ବି ନୁହେଁ। ଏସବୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ତାର 14 ମୁଖୀ ଯାକେ ସିଦ୍ଧମାଳା ପକେଇ ଦେଇଛି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ପୁରା ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବେ। ନେପାଳ ଭେରାଇଟି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେପାଳ ଟିକେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରୁନି, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କି ରତ୍ନପତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱାଚଡଗ୍ ନାହାନ୍ତି, କେହି ୟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫିକ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯଦି 17 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗୋଟି ପାଇଗଲା, ସେ ମୋତେ କେଉଁଠି ଭେଟ ହେଇଗଲା, ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ମୋତେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, ତା ପାଇଁ 15,000 ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲର ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଲର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିଷରେ ରୋଜଗାର ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଉ ରତ୍ନ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, GST FST ଦେଇକି ହେଭି ମାର୍ଜିନ୍ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ମିଳୁ ତ ନାହିଁ, ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ବି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭେରାଇଟିଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ହେବ ନେପାଳୀକି ଯିବେ, ସାରା ଜୀବନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯଦି କିଛି କମ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ 10 ମୁଖୀରୁ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯଦି ପକାଇଛନ୍ତି, 11 ମୁଖୀ 12 ମୁଖୀ 13 ମୁଖୀ କୌଣସି ବନ୍ଧ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓହ୍ଲେଇବେ, 15 କି 16 ପକାଇବେ। 16-17 ଏସବୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ମିଶେଇକି ପକାଇବାଟା ନର୍ମାଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନର୍ଜି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସିଦ୍ଧମାଳା କେବେ ପକାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପକାଇଛି, ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବନି ପକାଇଲେ। ତାପରେ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସିଦ୍ଧମାଳା ଉପରେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଆଉ ଘିଅରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତମ୍ବାରେ ଲକେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଧାରଣ କରିବେ। ହଉ, 15ରୁ 20 ମୁଖୀ ଯାକେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜାଣିଦେଲେ। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ 20ରୁ 25 ମୁଖୀ ଯାକେ ବି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଛି। ଆମେ କେବେ 21ରୁ 25 ଆଗକୁ ଯିବା, ମିଳିଲାଣି, ଆଗରୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ମିଳିଲାଣି। ତାହାର କାମ କ'ଣ, ତାର କେତେ ଦୂର ଅଛି, ପରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆପଣ ଜାତକ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ମୋଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କି ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହାଟା କହୁଛି ଖାଲି ଶୁଣି ଦେଇକି ସେଇଟା କରନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଜ୍ୱର କମେଇବ ବୋଲି ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ଖାଇଦେବେ? ମୋତେ ପଚାରିକି ଯଦି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନି। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି 1 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନେଇ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ। ଏଟାକୁ ପକାଇଦେଲେ 16 ମୁଖୀ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ନା ଭୁଲ। ତେଣୁ ମୋର ସାରା
ଆୟୁଷ ନାହିଁ କିଛି ଲୋକ ଦିଆଯାଇଛି ପକେଇଛନ୍ତି ଷୋଳମୁଖୀ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ମାରକ ଦଶା ଫସା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର କାମ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଅଛି ତ ଷୋଳମୁଖୀଟା ଟିକେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କଷ୍ଟ ଅଛି ଭଲ ନୁହେଁ। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା। ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଦୟାକରି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁନ୍ଥେଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିନି ଲେଖିନି ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଜ୍ୟୋତିଷଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଇଁ ଦରକାର ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଗଣିତ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଖାଲି ମିନ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ହେଉ ହିନ୍ଦୀ ହେଉ ଇଂଲିଶ ହେଉ ଖାଲି କହିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଗଣିତଟା ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣିସିଲାରେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନେଇ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ଫୋନ୍ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିବେନି। ଯଦି କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଥିଲି କ'ଣ ହେଲା ସେଟା ବେଳକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ କୌଣସି ଲୋକର ନାଁ ନିଅନ୍ତୁନି କିଏ କ'ଣ କହିଲେ କଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଓପନ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାମଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନି। ମୋତେ ତ ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଛି ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବେନି ଆପଣ। ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଇଂଲିଶ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ପପୁଲାର ହେଲାନି ଇଂଲିଶ ଭିଡ଼ିଓ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ଲୋକ ପଢ଼ିଲେନି ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।